नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य डिवोशनल चैनल तरफ आपन को स्वागत करछि धनुर्जय। दर्शक बंधु आमे मालिका विषय अनेक कथा आगु आलोचना करिचे हरिहर क्षेत्र विषय जहाँकि देखुड़ी पड़िया तेबे वर्तमान आमे जो आसिक स्थान रे उपस्थित अछंती सांगरे अछंती हरिहर बाबा। तेबे मालिका रे लेखा आइछि जे हरिहर क्षेत्र रे बहु लीला खेला लागिवो यज्ञ हबो अनेक प्रकार पाखरे रहिछि बिंबर जहाँकि सागुणा घाई एपटे मशाणी पोड़ा पोता। तेबे कथा होची जे आग को बहु लीला खेला अच्छी बर्तमान बाबा पाखु जीवा पचारिबा कौन लीला खेला अच्छी। बाबा प्रणाम आम चैनल को आपन को स्वागत। आपण कौन कहे आग को जो लीला खेला हबार अच्छे अनेक गुड़िए लीला खेला से लीला खेला भितर जदि जेकोसी लीला व्यक्त करहब बा कही हम कथार टे दयाकोरी आलोचना कर। जय गुरुदेव जय पंचसखा। बर्तमान जिन हूँ जो समय काल घड़ी सन्धि मुहूर्त आम से पहुँचे जो प्रमाण भी आपण मैंने देखा सब जगार सब भी बहुत जगह भी विश्व प्रमाण अच्छी लोक भी कहते किंतु आगे देखा पड़ो जे जो प्रमाणटा किए जगतसिंहपुर कहू कि किए संबलपुर कहू से आम दुख ना कि से जगह प्रमाण सब अच्छी किंतु जो जगह जो प्रमाण माने पारिपार्श्विक चारिपटर प्रमाण को लेकिरी से मझी जगहटा को भी प्रमाण करिया उचित जो जगह जाऊँ किंतु ये जो आम चारिपट अच्छी आमर जो गिरी अष्टगिरी जो कहते अष्टगिरी अच्छी अष्टगिरी ना अष्टगिरी आमर माने रत्नगिरी कोलनगिरी ललितगिरी वज्रगिरी पुष्पगिरी राहाड़गिरी उदयगिरी एम सब माने अष्टगिरी आख्या पाई तेणुक पर्वत भी अच्छी बहुत प्रकार पर्वत भी अच्छी मानक धनिया पहाड़ भी अच्छी उलाशुनी पर्वत अच्छी गांगी पहाड़ अच्छी ये पाखे पणिसा पर्वत अच्छी तर सब प्रमाण सब जो सब अच्छी पर्वत आख्या केतक पाई केतक भी आमर गिरी आख्या पाई आम जो कहे जाऊली बंध त्रिकोण भूमि गोटे बिंबर अच्छी जोटा कि कहते सागुणा खाई आउ गोटे अच्छी गोहिरा टिकरी जोटा समस्त कहते गोहिरा टिकरी गोटे भद्रक जाऊँगी आउ गोटे आम जाजपुर जोटे जाऊँगी निकट आमर आश्रम जो त्रिकोण भूमि पाखे गोटे अच्छी एबी भी माने जोटा कि कहते पांचटा नदीर जो धार कहते गोटा तीन नदीर संगम तीन नदीर संगम गोटे बाहरी आम विरूपा आउ गोटे से गोटे अच्छी जोटा गोहिरा टिकरी गोटा गोही जोटा कहते केनाल बड़ केनाल नाला से केनाल पार होते जाए धर्म नदी से जो धर्म नदीर जो मुहान सहित पोती है जदि गले भी देखिपारे से बर्तमान भी से जगह पूरा कात पाऊनी हाँ हाँ कला घुमर पानी जमी सागुणा खाई सागुणा खाईटा हूँ विराट किंतु ये केते विराट आम कहीपरनु कहीं ताजे सब वर्ष पत्थर पड़ुची भल मत पड़ुची कि जी पड़ुची लोक मानक पचारे से भी कहीपर खूब कम बाट मात्र 1 किलोमीटर हम तेणु से सब जिन भी अच्छी आम पश्चिम पद्म पोखरी जोटा बहुत जगह अच्छी माने बैतरणी गंड अच्छी बोईतालु गंड अच्छी आ पद्म पोखरी भी प्रमाण अच्छी तेणु से भी पाखे अच्छी आम निकट में तेणु बहुत बहुत जगह सब प्रमाण अच्छी किंतु जगह को आसिया हेले तेणु ये सब जिन देखिले जाकि जगार जो महात्माटा आप बुझीपारे निहाती भाव ना आउ गोटे बाबा पचार गोटे कथा लेखाई बहुत जिनस लेखाई कटक कटी मोर भक्त मैंने थे। अच्छा कटक कटीर अर्थ प्रकृत कौन कटक अंटा भाग को तो कटी कह जाए ना केतक अंटा भाग को कटी कहते केतक कटक डिस्ट्रिक्ट जो था कटिक अलग जगह हम मन कटकटा कटिक केन्द्रापड़ा हो माने जो कटक कटी जाए। अच्छा तार सी कहूँ तार सीमा तार ठीक से आरंभ मनकर गोटा हूँ आरंभ गोटा हूँ शेष माने अंटाटा यदि कटी कहते सेटा अंटाटा शेष तार उपर भाग अच्छी तल भाग अच्छी तेणु ये सही जगह ही गोटे मानकर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छी सी भी कटक जाऊला आगु केन्द्रापड़ा ये सब कटक जाजपुर जाऊला तेणु जाजपुर अलग थिला किंतु केन्द्रापड़ा कटक जाऊला एटा कटि जाई से कटक एपटे जाजपुर जो केन्द्रापड़ा कटि सेउठू ही जाजपुर आरंभ होती किंतु केन्द्रापड़ा सागुणा खाई जाऊँ सागुणा घाई केन्द्रापड़ा जाऊँ आउ जतक सब आमर जाऊँगी जाजपुर सागुणा घाई विषय जब बाबा पचारि सागुणा घाई कहीं केमती दबुची बारंबार कौन मालिकार लिखाई कि एमती किसी दबी मझे थे सागुणा घाई पाखे गोटे घाई होता है 55 मसीहा देखी तो आगे गोटे घेरी अच्छी आज्ञा तेणु 55 मसीहा जो होता सी बोधे केन्द्रापड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होता किंतु बर्तमान सागुणा घाईर ता जो भीतर जो बिंबर अच्छी से बिंबर बर्तमान मानक आमर जो कहते समसरा गोटे जगह अच्छी समसरा समसरा पाट नहीं नहीं नहीं
গোটা সমসরা বলি যেমন স্থান শূন্যরে বংশী বাজে ଆଜ୍ଞା 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 সেই ସଡ଼କରୁ କୁଣ୍ଡୀର ଧାରା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଜାଗା ମାନେ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ସଖୀବଟ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି କି? ସଖୀବଟ ପାଖକୁ ଅଛି ବିମ୍ବର, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଅଛି ମଙ୍ଗଳାଗଣ୍ଡ ଅଛି, ସୁବଳିଆ ଧାର ବି ସେଠି ଅଛି। ସେଠୁ ପୁଣି ଯାଇଛି କୋଉଠି କି ନା ଆମର ଯୋଉଟାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସମସରା ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଭଗବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ମାନେ କୋଉଠି ନା ଆମ ଚିତ୍ରକଳା କୂଳରେ ଭଗବତୀ, ସେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଚିତ୍ରକଳା କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି କାହାର ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଏ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ସଖୀ ସବୁ ତାଙ୍କ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ କୋଉ କାଳର, ତେଣୁ ସେଠି ବିମ୍ବର ଅଛି। ସେ ବିମ୍ବଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଇ ଚିତ୍ରକଳାର ଗୋଟେ କଣରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅଛି ପହଣା ପନ୍ଦିଆ ବିଦ୍ରୋହ ମୈତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠୁ ବିମ୍ବର ଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଚୌକିବଟ ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାହାଙ୍ଗା ସାଲେପୁର ମାହାଙ୍ଗା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବତୀ, ନାଇଁ ସିଏ ଭଗବତୀ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେଠି ଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣଟା ସେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର କୁଣ୍ଡି କଟକ ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡି ସେଇ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ବିମ୍ବର ଅଛି। ଏଇଠୁ ଏଇ ଶାଗୁଣା ଘାଇର ସବୁ ତାର ଶାଗୁଣା ଘାଇ କତରୁ ତଳେ ତଳେ ଚାରିଆଡେ ବିମ୍ବର ଅଛି। ତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯୋଉ ନେମାଳର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ପଦ୍ମ ବନ ଅଛି, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀର ମଝି ଭାଗରେ ଏ ବିମ୍ବର କନେକ୍ସନ ଅଛି। ସେଠି ଯାଇ ପଚାରିବେ ଯେ ସେଠି ମାଛ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ମାନେ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଉଠନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେଟା ମାନେ ମାଛ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପଶିଯାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ରତ୍ନଯୋଡ଼ି ରତ୍ନବଟ, ମାନେ ଯାହା ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଯୋଡ଼ି କେତେ ଜାଗା କେହି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରତ୍ନଯୋଡ଼ି ଅଛି, ସେଇଠି ରତ୍ନବଟ ଅଛି। କାହିଁକିନା ହଂସ ପଥର ଯୋଉଠି ଅଛି, ମାନେ ସେଠି ଦେଖିବେ ଆଉ କୋଉଠି ହଂସ ଲେଖା ହେବା ପଥର କୋଉଠି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସେଇଠି କେବଳ ହଂସ ଲେଖା ହେଇଛି। ରତ୍ନଯୋଡ଼ି ରତ୍ନବଟ, ମାନେ ସେଇଠି ଅଛି ଯେ ବଟ, ସେଇଠି ଅଛି ଯୋଡ଼। ଯୋଉ ଯୋଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେଠିକାର ବି ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାରି ପାରିବେ, ବୋଧେ ଅଗାଧ ପାଣି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାଉଁରିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାର ଫାର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଛି ଭିତରେ ଏଟା କାହିଁକି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ? ଆଉ କଣ ଲୀଳା ଖେଳା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ନା କଣ? ଆ ଦେହରେ ସବୁ ବହୁତ ମାଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆ ଦେହରେ ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୁଚିକିରି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କନେକ୍ସନ, ପାଣିର କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି। ଜଳଦେବୀ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ସବୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶାଗୁଣା ଘାଇ ଜଳଦେବୀ ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ କହନ୍ତି ରୁମ ହେଇଯିବା ମାଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜଳଦେବୀ ନ ରହିଲେ ଆଉ ସେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ 100 ବର୍ଷ ଟପିଗଲେ ଯେମିତି ଆମର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗ, ସେମିତି ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଶାଗୁଣା ଘାଇରେ ଦେବୀ ଅଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ, ତାର ଦେବୀର ପ୍ରମାଣ ସେ ଯୋଉ ଶାଗୁଣା ଘାଇର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ଯେ ପୂଜା ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଚଣ୍ଡୀ ଥିବେ, ଆଉ ଦି ପଟେ ଯୋଉ ଦେବୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଗୁଳି ଥିବେ। ମା ଜାଗୁଳି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖରେ। ଆଉ ବିଖ୍ୟାତ ଜାଗୁଳି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ବିମ୍ବର ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବଳଦେବଙ୍କର ମାନେ ଜାଗୁଳିଙ୍କର କରାମତି ସବୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଲୀଳା ଖେଳା ହବ ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳେ କବାଟ ହୋଇବ ଆସିଲାଣି ସେଇଭଳିଆ। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଆମେ କୋଉଠିକି ଧରିବା? ନାଇଁ ବିରଜା ଚିତଳ ମାଛ କୋଉଠି ଅଛି? ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର କୋଉଠି? ଯୋଉ ଭଲ କଥାଟି ପଚାରିଲ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଛ କି କୋଉଠି ମାଛ କିମ୍ଭୀର କଣ୍ଟାରେ କୋଉଠି କବାଟ ତିଆରି ହେଇଛି? ଅର୍ଥ କଣ ତାର? ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଦେବୀ ବସିଥିବେ ସେଟା ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ, ଶରୀର ଉପରେ। ଯଦି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କିମ୍ଭୀର ହବ, ବଉଳା କିମ୍ଭୀର, ତାହେଲେ ଯୋଉଠି କବାଟ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଠି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଇଁଠା, ଯେତେବେଳେ ଅଇଁଠା ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଗ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ମାଛ ଯୋଉ ଆଉ କିମ୍ଭୀର ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ଶରୀର ହେଲା, ତାହେଲେ ମାଛ କୋଉଠି ଅଛି? ମାଛ କୋଉଠି ତାହେଲେ ଅଛି ଶରୀର କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ସେ କବାଟ କୋଉଠି ହଉଛି? ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, କବାଟ ପଡୁଛି, କବାଟ ଯାଉଛି, ଉଠୁଛି, ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସେ କବାଟଟା କୋଉଠି ରଖିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣିଗାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କିମ୍ଭୀର ଯିବ, ଏମିତି ହବ, ସେମିତି ହବ। କୋଉଠି ମାଛର କଣ୍ଟାରେ ହେଇଛି ଆମକୁ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ରାମଚଣ୍ଡୀ, ସିଏ ଆଜି ଯାଇକି ସେ କଣ୍ଟା କ'ଣ ହଉଛି? ଥୁଆ ହେଇଛି।
ମାଛ କଣ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇନି, ବିରାଟ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ କ'ଣ କିଛି ତ ହେଇପାରୁନି, କେବଳ ତାକୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟାଟି ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁକରି କଣ୍ଟା ଦିହରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏତେ କାଠ, ଏତେ ସୁନାର ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଲା, କେତେ ସୁନାର କବାଟ ଲାଗିଲା, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଆସିକି ଖଞ୍ଜା ହେଇଗଲା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାଛକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି? ତା ନୁହଁ, ସେ ମାଛଟାକୁ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଦେହରେ କବାଟ ଲାଗିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ମାଛ କବାଟ ନୁହଁ, ନା ନା ବଉଳା କିମ୍ଭୀର କିଏ ତାକୁ ଦେଖ। ତାପରେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚିତ୍ତଳ ମାଛ, ଚିତ୍ତଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସେ ମାଛର କବାଟଟା ସେଠି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲଗଉଛେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଣିଗାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଗଉଥିବେ, ସେ ଅନୁଭବ କରି ଯେ ପ୍ରକୃତ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ମାନେ ମାଛର କଣ୍ଟା କି ମାଛର ହାଡ଼ କିଛି ଲାଗିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମାଳିକାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଦିନ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ଗଣ୍ଡ ନାମ 7 କୋଶିଆ ବହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। କାଉଁଳି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। ସେ ଯେଉଁ 7 କୋଶ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷଡ଼ଚକ୍ରର ଜିନିଷ ଅଛି, ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ପବନ ଯାଉଛି, ଷଡ଼ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଚକ୍ର ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରୁଛେ କି ଯେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଯିଏ କରୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3-4ଟା ମାନେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଛାଁ ଆସିବ, ତା ବାଟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ କୋଷ ରହିଛି, ଯେମିତି କ'ଣ 84 କୋଷ ଦୀର୍ଘପ୍ରସ୍ଥ, ତାର 88ଟା ଚେର ରହିଛି। 84 ଶରୀରର ଦୀର୍ଘପ୍ରସ୍ଥ 84 କୋଷ, କିନ୍ତୁ 88 ଯେଉଁ ଚେର ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ 88ଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି, ସେଇଟା ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଧର୍ମର କଉଟି ଚାରି, ଯଦି ଦେଇପାର ଗୋପର ନାରୀ, ତେବେ ହେବ ଭବସାଗର ପାରି। ଯେଉଁ ଭବସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଛଟା ଅଛି, ସେ ମାଛଟା ସେଠି କବାଟ ହେଇକି ଅଛି, ସେଠି କବାଟ ହେଇକି ଅଛି, ତାର ତ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥାରୁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢିଙ୍କି ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ କହନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ କହୁଛନ୍ତି ଢିଙ୍କି, ଏ ଦେହଟା ଗୋଟେ ଢିଙ୍କି, ସେଇଆକୁ ଢିଙ୍କି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଆକୁ କିମ୍ଭୀର କହୁଛନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ହିଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇପାରୁନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଦେଲୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ କି ଭାବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଣ୍ଡରେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା, ସେ କଥା ବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡେ ତାହା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ପିଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରିବା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ପିଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେଇ ଏଇଠି ବିମର ଅଛି, ଏଇଠି ଘାଇ ଅଛି, ଏଇଠି ମାଛ, ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ, ସେ ଯାଇକିରି ଏମିତି ହବ, କବାଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଚାଲିଗଲେଣି, କେତେ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଦେଖିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ଯିଏ ଦେଖିବ, ସେ କବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ। କବାଟ କୋଉଠି ହେଉଛି, ମାଛର କବାଟଟା, ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କବାଟ କୋଉଠି ପଡୁଛି, କୋଉଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣୁଥିବେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ବାଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ, କେହି କହିବେ।